first ever factory outlet, Chandanagar, Mukunda Jewelers, opening soon. No making charges. ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు బాగా ఛాలెంజింగ్గా ఏమన్నా అనిపించిందా హెబా గారు మీకు? I think the whole character was a challenge in కానీ యూ గాట్ యూస్ టు ఇట్ అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ ఓదెలా 1 అని అనుకుంటే, ఎస్పెషల్లీ వెల్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ఓదెలా 2 వేర్ ఫ్యూ సీన్స్ 2 or 3 సీన్స్ వేర్ లైక్ మై గాడ్ దీస్ వేర్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ మై నర్వ్స్ అని అనిపించిన సిచ్యువేషన్స్. Yes, I think there was a scene, but I can't elaborate too much on the scene because I'm having a conversation with him in that scene. Acha. So that is. But he's not in the scene. Ante. So I had to literally talk to myself, and I have to give expressions depending on his expressions, but he's not there. I don't know how I managed that, but yes, that was the toughest, trickiest part for me. ఊహిస్తేనే తెలుస్తుంది కదా. టాస్క్ ఉంది ఈ సినిమాలో. అవునా, మీకు కూడా ఏమనిపించింది ఛాలెంజింగ్ టాస్క్? ప్రతి సీన్ ఛాలెంజే, మామూలుగా ఉండదు లేదండి. అంటే ఒక యాక్టర్గా నేను ఇన్ని సినిమాల్లో ఎప్పుడు చేయనటువంటి క్యారెక్టర్ డెఫినెట్లీ. బట్ మనం హ్యూమన్లీ పాసిబుల్ టెండెన్సీస్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని మించి చేయాలి. And there is experience చేయలేదు. You don't have an experience for this, you don't have a reference for this, right? So you have to do whatever it takes. And for చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, నేను I'm a singer. I wanted to become a singer and hence I moved from Mysore to Bangalore. But ఏదో లిటరల్ యాక్టర్ అవ్వాలి అని ఉండే. I'm a singer. Wonderful. So I mean like ఓదెలా వల్ల కూడా ఏది పాట లేదు, బట్ at least మీకోసం ఒకటి పెట్టుండాల్సింది కదా. సో నాకు సింగింగ్ అంటే దట్స్ మై లైక్ ఫస్ట్ లవ్ లాగా. ఓకే. ఈ సినిమా డబ్బింగ్ చెప్పిన తర్వాత నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ అంటే సిన్స్ over a month, 2 months almost, I'm unable to sing. It is that challenging. I'm still struggling. ఒక మెలోడీ పాడాలంటే నా వల్ల కావట్లేదు. ఎందుకు అట్లాగా? అంటే అలా ఉంది డబ్బింగ్, ఆ డబ్బింగ్ పెట్టిన ఎఫర్ట్ అలా ఉంది. ఇది మొత్తం పోయింది. అమ్మ బాబోయ్, అంటే నాభిలోంచి కాకుండా ఇంకా డీప్ నుంచి మీరు డైలాగ్స్ చెప్పాల్సి వచ్చిందా? I have to mean it's beyond human tendencies అని చెప్పాను కదా, అది అలా వినిపించాలి, అలా కనిపించాలి. That's a task. సూపర్ వరల్డ్ లోకి వెళ్తామేమో ఈ సినిమా చూస్తున్నంత సేపు. This is definitely supernatural, definitely larger than life, definitely beyond human abilities. అండ్ అందుకే చెప్పాను కదా, సంపత్ గారు రైటింగ్ మామూలుగా ఉండదండి ఈ సినిమాలో. సేమ్ డైరెక్టర్, సేమ్ టీము, ఓదెలా 1 తర్వాత ఓదెలా 2. ఇప్పుడు ఇది చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్కి సెకండ్ టైం ఎక్స్పీరియన్సెస్కి మీ టీమ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్లో కానీ ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ గమనించారా? Definitely. Like he and I didn't have any scene together, so there. ఎలా ఉంటుంది సీన్? But ఉంది కానీ అది వేరేలా ఉంటుంది. Yeah. Apart from that, I think I had a lot of scenes with Tamanna, and I'd known of her previously because both of us are from Bombay, so we'd known each other. But knowing like how like I've only known of her, I never knew her. She was the easiest to work with, she was the most warm and welcoming to work with. So she was the only new person on this set. Apart from that, Ashok sir, Soundar sir, Sampath sir, all of them I had worked with previously. Soundar sir and I had a very up and down relationship in the first part, but in the second part I think we both knew like I could tell what he wanted to say just by looking at him. I didn't even chemistry bond అయిపోయింది అన్నమాట. అయితే that's a I mean there's a funny flashback to it. Okay. So అంటే ఓదెలా వన్స్ షూట్ చేసేటప్పుడు మనకి రోజు అంటే it was a very challenging task for her. తెలంగాణ యాస్ కానీ అటైర్ కానీ to pull off something like that, she had to put in a lot of effort. And when she was on to it, and there is something like you want one more, you want maybe one more, అలా చెప్తుంటే తినకి పాపం ఎక్కేది కాదు. She used to find it difficult, and she is a very she comes across like a very funny person on the sets, but she's way too emotional kind of a person. And when she was low and ఏదో అని ఉంటుంది, అది అలా అప్ అండ్ డౌన్ అలా జరుగుంటుంది. But the whole team was such that, the whole unit was such that, and a lockdown situationలో షూట్ చేసాం కాబట్టి మనందరికీ అందరి గురించి బాగానే తెలుసు, అందరం కలిసి ఉండిపోయాం, ఒక ఫ్యామిలీలా ఉండిపోయాం. అండ్ ఇప్పటికీ ఎవరినైనా అంటే సౌందర్ ఇస్ లైక్
బ్రదర్ ఫ్రమ్ అనదర్ మదర్ టు మీ అశోక్ మన డైరెక్టరు హీస్ అన్నయ్య అంటాడు అంటే ఆయనే పెద్దోడు. అసలు మాట్లాడకుండా మొహం చూస్తే అర్థమైపోయే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనుకున్నప్పుడు దట్ షోస్ ప్రతి ఒక్కరికి గురించి తెలుసు. అండ్ కలిసి ఉండిపోయాం కదా, అంటే రోజు ఎవ్రీడే షూటింగ్, సండే కూడా షూటింగే. సో నో బ్రేక్, 35 days ఏదో నాన్ స్టాప్ షూటు అండ్ వెరీ లిమిటెడ్ క్రూ. ఆ ఒక చిన్న ఆ టైనీ కాంపాక్ట్ సెటప్ లో మందిలో కూడా ఇంకా అందరితో బాండింగ్ ఏర్పడిపోతుంది. అండ్ అదే టీము ఇలాంటి ఒక పెద్ద యూనివర్స్లోకి వచ్చి కలిసి పనిచేస్తుంటే మనకి పెద్దగా ఏదో చెప్పక్కర్లేదు. గారు మీకు అన్ని యూనివర్స్ సినిమాలే చేయడం ఒక ఆనవాయితీ అయిపోయినట్టుంది కదా. నాకు యూనివర్స్ అన్న పదం అన్న వెంటనే అదే షేక్ అయింది. I wanted to become a singer. I never wanted to be an actor. But who knows, a singer come hero అన్నది కూడా సో యాక్టర్ అయిన తర్వాత ఇలాంటి జరగబోతుంది నేను అస్సలు ఊహించలేదు, ఎప్పుడు ఊహించలేదు. బట్ ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ ఎనఫ్, ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఎనఫ్ అండ్ లక్కీ ఎనఫ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ మీ. అండ్ యా, ఒక అంటే ఇప్పుడు అదేండి ఒక యూనివర్స్నే ప్రజెంట్ చేయాలి మీరు, ఒక బియాండ్ యూనివర్స్ అంటే నాకు అడగాలనిపిస్తుంది విజువల్లీ. ఇప్పుడు ఓదెలా 1 చూసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్, నిజంగా జరిగిన ఒక స్టోరీ. అంటే విజువల్గా కానీ టెక్నికల్గా కానీ ఏదో ఒక బీభత్సమైన విఎఫ్ఎక్స్ చూపించడానికి స్కోప్ లేదు. ఇట్ వాజ్ లైక్ అ ప్లేన్, మనకి జరిగింది మన పక్కన జరిగిన స్టోరీ లాగా. బట్ ఓదెలా 2 మీరు ఇప్పటిదాకా చెప్తున్న దాని ప్రకారం అంతా ఒక సూపర్ న్యాచురల్ యూనివర్స్తో మనం ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తే ఇక్కడ విజువల్లీ అండ్ టెక్నికల్లీ చాలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా వెన్ కంపేర్ టు. డెఫినెట్లీ ఇన్ 2000 folds ఎక్స్ట్రా ఇది. అవునా? అంటే ఓదెలా 1లో ఇలాంటిది అస్సలు లేనిది. అంటే ఒక పల్లెటూరు కథ, అది దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సినిమాకి అడిక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఓదెలా 1 ఇస్ లైక్ వెరీ న్యాచురల్ టు అస్, వెరీ యునో మనతో సింపుల్ అండ్ మనకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఒకటి అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. యు కెన్ సీ దిస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ నేబర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అలాంటిది ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్ షిఫ్ట్ అయ్యేసరికి ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అన్న కాన్ఫిడెన్స్. ఎందుకంటే ఇది కూడా అంటే మనం వినది ఏంటో కాదు, ఏదో ఎప్పుడు జరగని వినని విషయం అయితే కాదు ఇది. ఇందులో ఇంకా యూఎస్పీ ఏంటంటే మనకి ఒక సినిమా ఇది ఒక మన పక్కన జరిగిన కథ, మన ఊళ్ళో జరిగిన కథ, మన ఫ్రెండ్స్ లైఫ్లో జరిగిన కథ, మన ఫ్యామిలీలో జరిగిన కథ, అలాంటి బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి కదా. ఈ సినిమాకి యూఎస్పీ ఏంటంటే మన ప్రతి ఒక్కళ్ళ నమ్మకం అనేది ఒకటి ఉంది కదా. కరెక్ట్ యూఎస్పీ పట్టారుగా, అసలు నమ్మకం మీద స్టోరీ, నమ్మకం మీద కథ. సో దెర్ ఆర్ నాట్ మెనీ ఫిల్మ్స్ విచ్ హ్యాస్ ట్యాప్డ్ ఆన్ టు యువర్ యునో. ఇప్పుడు మన ఇండియా మనం ఆలోచిస్తే వీఆర్ 140 crores ఆఫ్ పీపుల్ పాపులేషన్. మనం మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఏథిస్ మనం ఒక నమ్మకం పైన ఆధారపడి ఉన్నాం. ప్రతిరోజు ఏదైనా జరిగిన దేవుడా చూసుకో, ఏం జరగదులే, ఎంత చక్కగా అవుతుంది, దేవుడు ఉన్నాడు అంటాం. సో అదేదో అయిపోయింది రాడికి, అలా జరిగిందా అంటాం. ఇవన్నీ మన ఎమోషన్స్, మన ప్రతిదాన్ని దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడి మీద అని పెట్టేస్తాం కదా. ఏదైనా మనకి ఏదో కావాలి, దేవుడా ఇచ్చేయవా అంటాం, కోరుకుంటాం, ముక్కుంటాం. సో అలాంటి ఒక గట్టి నమ్మకం పైన ఆధారపడి ఉన్న స్క్రిప్ట్ ఇది. సో దిస్ ఇస్ మచ్ మోర్ ఈజీలీ కనెక్టబుల్ టు ద పబ్లిక్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఓదెలా 1 is what I feel. హెబా, మీ క్యారెక్టర్ ఓదెలా 1లో చూసినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఈ అమ్మాయి ఎంత బాగా ప్లే చేయగలదా అన్న ఒక ఇంప్రెషన్ వచ్చింది. ఈ ఓదెలా 2లో ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నారు కదా, సో ఈ పర్టికులర్ ఓదెలా ఫిల్మ్ మీ కెరియర్లో ఒక డెఫినెట్లీ స్టాండ్ అవుట్ పాయింట్, నా కెరియర్లో ఇది ఒక స్టాండ్ అవుట్ పాయింట్ లాగా నిలిచిపోతుంది అని నమ్మారా మీరు ఫస్ట్? No, I had no confidence that I would be able to do this. Whatever came your way, you just accepted it like no, that? This was one of, this was a challenge I took up, because when Sampath sir narrated the first part, I told sir I can't play this role because I don't know if I have it in me to play this role. Sir gave me the offer of saying you try it, if you don't then you don't do, no problem. I tried it, then I took it up as a challenge and then I enjoyed it. And sorry, I forgot your question. Stand out point la untundani, did you believe it while you were doing it? See, as a character I believe that this was a once in a lifetime opportunity for an actress. I didn't know if that was an opportunity for me, and if it was an opportunity I didn't know whether I would be able to do justice to that before doing it. No, even halfway through the film I didn't know. After the film ended, and I know I'm going to say Soundar sir, when Soundar sir told me that you have done a good job, is the day I believed that I had done a good job in the film. తమన్నా గారితో డెఫినెట్లీ మీరు నాకు చెప్పినట్లు మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఆ బాండింగ్ ఆర్ ది వార్మ్త్ షీ ఎక్స్టెండెడ్ ఇస్ లైక్ సూపర్.
ఒక శివశక్తిగా తమన్నాని ఈ సినిమాలో మనం చూస్తున్నప్పుడు అంటే ఒక గ్లామరస్ రోల్ ప్లే చేసేవంటి ఒక లేడీ, ఒక బ్యూటిఫుల్, ఒక డార్లింగ్, ఒక శివశక్తిగా ఒక లేడీ అఘోర లాగా ఈ సినిమాలో కనిపించబోతుంది అన్నప్పుడు ఏంటిది వర్కౌట్ అవుతుందా అన్న ఆ డైలమా ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా? See, I think Sampath sir is really going for actresses people would think would not fit the bill and then convincing the world that they fit the bill. Sampath sir has a special knack for picking one. Even ఆ లెక్క చూసుకుంటే even మీ కేస్ కూడా అట్లాగే జరిగింది and then తమన్నా గారి's case also. So I think Sampath sir is really picking actresses who, you know, audiences will wonder whether she'll fit the bill and then cracking and then proving the world proving the world that no, she will exactly. And this is what I think Tamanna, I met her directly in costume. Like I'd never met her off set. I met her directly in costume and we started off with a very heavy scene on the first day itself, and she was right in character, right in costume, and she was doing exactly like she felt like she was at home. Wonderful. So I think Sampath sir has proven yet again that he can So good. make people see what he wants people to be shown as. తమన్నా గారు అంటే చిన్న కథ స్టోరీ చెప్పాలంటే నేను ఐ వాజ్ ఇన్ మై ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ ఆర్ సో బెంగళూరులో పల్లవి థియేటర్ ఉంది. క్లాస్ బంక్ కొట్టి సో నన్ను నా ఫ్రెండ్ బలవంతంగా తీసుకెళ్ళాడు హ్యాపీ డేస్ సినిమాకి. సో పోస్ట్ చూశాను, అమ్మాయి ఎవరు తెలియదు మనకి, అండ్ ఇది ఇంత తెల్లగా ఉంది అంటారు, ఈ అమ్మాయి ఎవరు వద్దురా, హీరో తెలీదు, హీరోయిన్ తెలీదు, ఎవరు తెలియదు కదా, వెళ్ళిపోదాం రే వద్దురా అంటే, ఇది బాగుంది పాటలు విన్నావా అది ఇది అన్నాడు. నేను వినలేదురా, వద్దు అని చెప్తే బలవంతంగా తీసుకెళ్ళాడు. లోపల వెళ్ళేసరికి బాలేదు అమ్మాయి అనే ఒక చాలా తెల్లగా ఉంది, మరీ టూ మచ్ వైట్ అనే కట్ చేస్తే థియేటర్ నుంచి బయట వచ్చేసరికి నాకు తమన్నా గారి పైన క్రష్. ఐ బికేమ్ అ ఫ్యాన్. తమన్నా గారు వింటున్నారా? క్రష్ అంట. I never told her, though we did work for so many days, I never told her this. అప్పటి నుంచి చూస్తున్నా కదా, అంటే షీ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ దట్ గ్లామ్ డాల్ థింగ్. She, whatever the character she has chosen, she has always delivered the best. One of the finest performance of hers was in Usarvalli. What a commendable performance that was. And the way she dances is like extremely dances graceful. her like, you know, it's part of her body. Like అది మామూలుగా I'm a hardcore fan of her dance. I just love her dancing. అలాంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్ని సంవత్సరాలు దాదాపు 20 సంవత్సరాలుగా చూసిన తమన్నా గారిని ఇలాంటి ఒక వేషంలో చూడలేదు. Exactly. అంతే, కానీ తను షీ హస్ ఆల్వేస్ డెలివర్డ్ హర్ నాకు బెస్ట్. ఒకటి అర్థమైంది, తమన్నా గారు విశ్వరూపం, మీరు నట విశ్వరూపం, మొత్తం సినిమా అంతా వేరే రూపంలో ఉండబోతుంది అన్నది అర్థం. షో మీ వన్ person, one actress who could look like this and who could convince you like this. ఈ సినిమా వచ్చిన తర్వాత వేరే లెక్కన ఉంటుంది, అంటే సినిమా గురించి అయితే మామూలుగా ఉండదు. వండర్ఫుల్. సినిమా గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ గేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్ వేర్ ఇన్ విట్ హీ ఆర్ షీ మీ ఇద్దరిలో ఎవరికి ఇది సూట్ అవుతుందో దే హ్యావ్ టు టెల్. ఓకే, ఒకరి గురించి ఒకరు చెప్పినా సరే ఇట్ విల్ బీ నైస్. హూ టుక్ మోర్ రీటేక్స్ వైల్ షూటింగ్, యూ ఆర్ యూ, హీ ఆర్ షీ? Me. సో షీ. ఓకే, who is more likely to forget their lines? None. Dialogue madhilo. She. Only maybe because of the dialect. Yeah, because of the dialect. Yeah, It's understood. Who cracked the more jokes? Me. Between jokes. Me. That is a clear winner, me. Who pulled out the best improvisation? No, I think we were. Director garu చెప్పినట్టు చేసుకెళ్ళిపోయారు. No improvisation. Maybe I can take it. Yeah, maybe. Yeah. Maybe. Yeah, I can take it. Who played more pranks on set? None. We had no time for pranks. Cinema. That was such a serious thing. Who got scared the most during the intense scenes? Him. మీరు భయపడ్డారా? One లో మన కాంబినేషన్ సీన్స్, కొన్ని సీన్స్ లో ఇట్స్ లైక్ how do I do it? Hebah, like, Yeah, him. how? She made it so comfortable for me. Wonderful. Who struggled more with night shoots? Me. I want to sleep. I am a night owl. I am a morning person. మీరు ఎక్కడో చెప్పారు కదా 3ంటికి 4ంటికి పడుకుంటారని. Who is a bigger perfectionist when it comes to acting? Him. He. Who is more active on social media about the films? Me. In general also I'm more active. I cannot stand that. I cannot do that.
Who will relieve the film's suspense first if given a chance? I don't think No, neither. neither. We Neither, have no. control over our tongues. అద్భుతం. సో అసలు Good ఆల్మోస్ట్ షేర్ ఈక్వల్గా వెళ్ళినట్టుంది 5 and 5 లాగా అనిపించింది నాకు అవుట్ ఆఫ్ ద 10. అఫ్ కోర్స్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నేను అడగబోయే క్వశ్చన్ ఓదెలా నుంచి కాకుండా బట్ స్టిల్ వశిష్ఠ గారు కనిపించారంటే ఆ క్వశ్చన్ అడగకుండా ఉండలేం, హెబా గారు కనిపించారంటే అడగకుండా ఉండలేం. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ దిస్, KGF 3 గురించి మీరేమన్నా అప్డేట్ చెప్తారా? బికాజ్ మీరు ఒక ఫ్రాంచైజీ యాక్టర్ లాగా అనిపిస్తారు. వస్తుంది, వస్తుందని మాకు తెలుసు. ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అండ్ నాట్ వెరీ నియర్ ఫ్యూచర్ బట్ యా రాబోతుంది. ఆ విషయం మాకు తెలుసండి, అంతకు మించిన అప్డేట్ కావాలి. KGF 3 ఇట్ విల్ బి బిగ్గర్ దాన్ 2, బెటర్ దాన్ 2. అసలు మీరు మీకు ఒక నిజంగా ఒక స్పెషల్ సన్మానం చేయాలి, ఇంకేదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఇస్తారా అని. ఇంకా కొత్త అంటే కొత్త క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, ఇంకా పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ ఉంటారు. అర్థమైంది. ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయద్దు ఈ క్వశ్చన్ అని సింబాలిక్ గా చెప్పారు ఆయన, అంతే. హెబ గారు మిమ్మల్ని ఎటు ఓదెలా 1 ఓదెలా 2 వస్తుంది కాబట్టి కుమారి 21F కూడా సీక్వెల్ వచ్చే ప్లాన్ ఏమైనా ఉందా, లేదంటే మీరు ఒకసారి ఫోన్ చేసి సుకుమార్ గారితో మాట్లాడాలా? నాకు తెలీదు. I haven't thought about it, but now I'll think about it. సో ఇప్పుడు కాల్ చేసి అడుగుతారా సుకుమార్ గారిని? సుకుమార్ సార్ కాల్ చేసి No, I don't know. I have no clue. At least he has an idea. I don't even have an idea. ఓకే, సో వండర్ఫుల్. సో April 17th ఓదెలా 2 ఈక్వల్గా, ఇంకా చెప్పాలంటే ఈక్వల్ కన్నా ఎక్కువగా ఆడియన్స్ ఆదరించి సూపర్ సక్సెస్ రావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీకు మీ టీమ్మేట్స్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మోర్ పవర్ టు యూ. Thank you.